Good afternoon, everybody. We welcome you to the webinar series for the Creative Tribe of Stay Creative, Stay Ahead, even in the pandemic time. An initiative to promote the concept of My Work, My Right, brought to you by IPPO. We've been living in uncertain times. In the last 1 month, we've seen how individuals, entrepreneurs, businesses, and government alike are facing difficulties. And to answer this is challenge, which is brought to us by the COVID-19. With so much uncertainty, we have to find ways to keep things light. Fortunately, our creators and designers have done pretty great track recording for turning the problems into possibilities. So, how can the designers help themselves and each other from the confines of quarantine? As an industry representative, influencer, and change maker, I would introduce to you the speaker for the day, Mr. Siddharth Randeria. Mr. Siddharth Randeria is famously known as Gujjubai, and for his Gujarati comedy service won multiple awards as a writer, director, and actor. He is involved in theatre since 1970 and debuted in Gujarati cinema in 2015 with the successful film Gujjubai the Great. We welcome you, Siddharth Bhai, and we hope to hear lot many innovative answers to the questions which Kuldeep ji is going to pose to you today, being the moderator for this session. I would welcome Kuldeep ji also, who's going to moderate the session. Kuldeep Bhai has been a great active participant in the Radio Mirchi as a program head. He's been a sub-editor at the Divya Bhaskar, has been the bureau chief at the TV9, has been the reporters, the senior reporter position in Divya Bhaskar, Sandesh, and has also been as an announcer in Akashvani. We welcome Kuldeep ji also, and Siddharth Bhai, we welcome you on board. Kuldeep ji will take the session ahead with you, and we will then take the question answer sessions from the audiences towards the end of it. Over to you, Kuldeep bhai. Thank you, Anjala ji. Thank you, IPPO. Thank you, Jatin. So, તમામ મિત્રો જે અહીંયા આપણા વેબિનારમાં જોડાયા છે એમનું સ્વાગત છે અને આજે આ આપણી જે શૃંખલા છે સ્ટે ક્રિએટિવ સ્ટે અહેડ એના છેલ્લા અધ્યાયમાં આપણે છીએ અને આપણી સાથે ગુજરાતી નાટક ઇન્ડસ્ટ્રી અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના જેમને ભીષ્મ પિતામહ કહી શકાય એવા નાટ્ય સમ્રાટ પોતે તો સિદ્ધાર્થભાઈ તમારું સ્વાગત છે અમારી આ વાર્તાલાપની શૃંખલામાં અને તમારો સર મારે મેન્શન કરવું પડે કે તમને ઇન્જર્ડ છો છતાંય અમારા વેબિનારમાં જોડાયા છો ખૂબ ખૂબ આભાર તો સર થેન્ક યુ અત્યારે જ્યારે પડદો પડેલો છે બધી બાજુ લોકડાઉનનો તો તમે પણ તમારા ક્રિએટિવિટી ઉપર પડદો પડવા દીધો નથી તમે ઘરે બેસીને પણ ગપાટાવિચ ગુજ્જુભાઈ જેવા સરસ મજાના ડોઝ દર્શકોને આપી રહ્યા છો તો અત્યારે તમે અંદરની વાતો અને પડદાની પાછળની વાતો જણાવો અમને કે લોકડાઉનમાં તમે શું ક્રિએટિવિટી અત્યારે કરી રહ્યા છો પહેલા તો આ ગપાટા વિથ ગુજ્જુભાઈ વોઝ એન આફ્ટર થોટ કારણ કે સાચું કહું ને તો કોઈને પણ એની ગંભીરતા સમજાઈ નહોતી આ કોવિડ છે બધા એમ સમજતા હતા કે આ છે થોડું ઘણું આમ સાચવશું આમ કરશું ને તો પતી જશે બટ નો ઇટ હેડ નો ટાઈમ બાઉન્ડ થિંગ ઓર એક્સપાયરી ડેટ રિટર્ન ઓન ઇટ કે ભાઈ આ જો 20 દિવસમાં કોવિડ પતી જવાનું છે નો વિચ સ્લોલી લોકોના મગજ પર એ વસ્તુ પ્રસ્થાપિત થઈ તો પહેલા 4-5 દિવસ તો મને થયું મેં કહું યાર આ સાલું અઘરું તો પડશે હવે ઘરે બેસવાનું જોઈશું પછી એકાદ કલાક સુધી આંટો મારશું કંઈક ઓફિસમાં પાછા આવશું બટ નો that મોદીજીનું એ ભાષણ અને with that seriousness and what he meant ત્યારે ખરેખર આ આખી પેન્ડેમિકની સિચ્યુએશન શું છે અને એનું ગાંભીર્ય શું છે એ નજર સામે આવ્યું કે ના ભાઈ આપણે માનીએ છીએ એટલું આ સરળ નથી એટલે આમ જ જસ્ટ નીકળ્યા અને ઓફિસે આંટો માર્યો અને ફોન કર્યા અને વાતો કરી અને કામ કર્યું એ બધું શક્ય નહીં થાય તાબડતોબ ઓફિસ પણ બંધ કરી સ્ટાફને રજા આપી ઘરે બેઠા સરસ સારું લાગ્યું
કારણ કે મને બહુ ઓછો ચાન્સ મળતો હોય છે. કુલદીપ, I travel more than about 270 days in a year, or maybe more, I would say, for my shows. એટલે ગુજરાત પણ આવી જાય અને આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા પણ એમાં આવી જાય. તો મને એમ થયું ચલો સરસ ચેન્જ છે, આ એક સારો પીરિયડ મળશે, થોડું ઘરે બેસીશું. બટ એ તમારો જીવ જયારે ભટકવાને ટેવાયેલો હોય ને ત્યારે 4 દિવસમાં જ એમ થયું કે નહીં યાર, આ તો તકલીફ થશે, આ ઘરે બેસીને કરવું શું યાર. And that is how this thought of creating something online. And let me tell you very frankly, I do put my posts and everything, but I already કંઈક recorded હોય કે કોઈક event હોય એનું આપણે મૂકીએ. But I had never thought of creating some original content for social media. So that was the day after the lockdown, about 4th day or so. અને પછી એવું નક્કી કર્યું કે આપણે કરીએ. અને મેં કહ્યું કે યાર સહેલું નથી, to create a content sitting at home. તમને વિચાર આવવા જોઈએ. It should not get repetitive. Initially it was easy because everybody was targeting, अरे lockdown हो गया, क्या करेंगे, घर में बैठना है, बीवी के सामने. That BV thing went on so much. Everybody was talking about that. अरे ये तो हो गया, अभी बीवी की ये करनी पड़े, अब झाड़ू मारना है, पोता मार. So within 2 days people were exhausted of the thoughts. But anyway, this whole thing started with this, and I tried. અત્યાર સુધીમાં લગભગ I've lost the count also, but I think 6 થઈ ગયા છે એના એપિસોડ્સ. અને સાથે સાથે એક બીજું નાનકડું સેગમેન્ટ તૈયાર કર્યું, લોકડાઉન લાફ્ટર. There is an associate of mine who is in Ahmedabad. His name is Harsh Bhatt. So he takes care of all this. So he selects small snippets from my old plays, કે કંઈક બીજા ઇવેન્ટ્સ આ તે, અને he started putting it up as lockdown laughter. અને to my big surprise, પરમ દિવસના જ આંકડા જો હું કહું તો what he has sent me is I have been able to reach to about 45 lakh people. Oh my God. Huge. Yeah. So this is how your question was, how it started. So this was the thing કે કંઈક કરીએ બેઠા. અને thank God that I had this, Kuldeep. Otherwise it would have been very difficult. કારણ કે તમે આખો દિવસ કરો છો, મને ટીવી પણ જોવાની એટલી બધી આદત નથી. અને as I said very clearly, વાઇફ સાથે તમે કેટલી વાત કરો અને પછી જેમ વધારે કરો ને એમ વિખવાદ થાય. કારણ કે જરૂરી નથી કે તમે અગ્રી થાવ દરેક વાતમાં. ક્યાં તો તમે અગ્રી ન થાવ, ક્યાં તો એ અગ્રી ન થાય, ને ન થાવ ત્યારે ક્યાં તો તમે ચૂપ રહો, એ તો ચૂપ રહે જ નહીં. So this has kept me busy. લગભગ 1.5-2 દિવસ વિચારવામાં જાય, 2-3 વાર લખું, મઠારું આ તે, અને રેકોર્ડ કરું, અને that has survived me. પણ સિદ્ધાર્થભાઈ, ક્રિએટિવ લોકો હોય ને એમની સમસ્યા એ છે કે ઘણું બધું રચના કરે છે, એટલે એ લોકોમાં રચનાત્મકતા છે, પણ એ જે રચનાત્મકતા છે એને જે ક્રિએશન જે કર્યું ક્રિએટ એને એ લોકો સાચવતા નથી હોતા. એ લોકોનું આખું રમણ ભમણ હોય છે ખાતું. પણ તમે બહુ સાચી કેસમાં એવું નથી, તમે બધું સાચવેલું છે જેથી કરીને આજે એ જૂના તમારા ક્લિપમાંથી એ ગપાટા ગુજ્જુભાઈ બની શકે છે. ગપાટા is a fresh content. પણ જૂની નાની મોટી ક્લિપ પણ, let me be very honest, હું પણ બધા જેવો જ છું. આ ફિલ્ડ છે ને, નાટકનું ફિલ્ડ ખાસ કરીને, અને my maximum years have been on theater. ફિલ્મો તો હજી હમણાં તાત્કાલિક છે, તાજી છે. તો to be very honest, let me tell you, which is મને એ સ્વીકારતા થોડો સંકોચ પણ થાય છે, પણ અત્યાર સુધીમાં મેં લગભગ 90 જેટલા નાટકો કર્યા, starting from 70 onwards. હાલાકી I was active before that. 68-69 માં children's play કર્યા, ત્યાર પછી 70 onwards commercial plays માં આવ્યો. 75 થી તો after my college, intercollegiate કર્યા પછી ઇન્ડિયન નેશનલ થિયેટર સાથે જોડાયો અને પુષ્કળ નાટકો કર્યા. પ્રવીણ જોશી, સરિતા જોશી, અરવિંદ જોશી. બટ sadly મેં કોઈ સ્ક્રિપ્ટો હજી સુધી જાળવી નથી, which was very easy. I could have kept it. અત્યારે પણ છેલ્લા 17, 18, 19 વર્ષથી તો મારા પોતાના બેનરમાં મારા જ નાટકો કરું છું. બટ મારી હેબિટ એવી છે
નાટક થતું હોય, તૈયાર થતું હોય, છેલ્લા દિવસ સુધી આઈ એમ રાઇટિંગ ક્યાંક ને ક્યાંક. પછી તો એવો ટાઈમ આવી જાય ક્યાંથી કયું કાગળ લીધું, શું લીધું, ક્યાંક કશે વિચાર આવ્યો, લખી નાખ્યું, ઓકે ઓકે નાઉ સ્પીક ધીસ, વી ડુ ધીસ, અને આખી સ્ક્રિપ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ, નાટક રેડી થઈ ગયું. રેડી થયા પછી એ બધું જાળવવું કે તરત એને ટાઈપ કરી લેવું, એવું મેં 5 વર્ષ પહેલા સુધી તો નથી જ કર્યું. એટલે બધું રમણ ભમણ છે, અસ્ત વ્યસ્ત છે, કાગળોના ઢગલા પડ્યા છે, પણ એ જો બધા ભેગા કરીને વાંચવા રહું ને તો મને લાગે છે મહિનો નીકળી જાય. એક એક કાગળ, ભાઈ આ ક્યાંનો હતો, આ ક્યાંનો હતો. બટ વેરી બેડ હેબિટ. એન્ડ લેટ મી ટેલ યુ ધેટ જો તમે વધારે પરિપ્રેક્ષ્યમાં જુઓ ને તો our country as a whole, USA has this anything, you know, they would keep it. They would see it as part of history. Whatever has happened yesterday is becoming today a history. So there is a proper value attached to it. પણ આવી સમજ કોર્પોરેટ્સમાં છે, પણ અંગત રીતે આર્ટિસ્ટોમાં મને નથી લાગતું કે આટલી બધી હોય. પેન્ટર માટે તો ઠીક છે, કારણ કે એના પેઇન્ટિંગ્સ હોય, જૂના સ્કેચીસ હોય, કંઈક પડ્યું હોય તો પણ ઇટ હેઝ ગોટ વેલ્યુ. સંગીતકાર માટે આઈ ડુ નોટ નો હાઉ ફાર ધે કેન સેવ. અને ક્રિએટિવમાં મેં જેમ કહ્યું એમ થિયેટરમાં બીજા એવા લોકો પણ છે મારી સાથે કામ કરનારા. કદાચ એમને ફોન કરું કે ભાઈ આપણે 15 વર્ષ પહેલા પેલું એક નાટક કર્યું, એની સ્ક્રિપ્ટ છે તારી પાસે, તો કદાચ એ મને હા પાડે અને મળી પણ જાય. પણ અંગત રીતે મારી પાસે આવી જાળવણી ઓછી છે. અને બીજી વસ્તુ સર, આપણે વાત કરતા હતા કે ગુજ્જુભાઈ જે છે ને, તમારો એના પર વર્ણ લખેલો એક કોપીરાઇટ છે, અને તમે આખી દુનિયામાં વિખ્યાત છો. તો ક્યારે વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આને લાવો ને, આને રજીસ્ટર કરાવો? એવા બીજા તમે નામો કે રજીસ્ટર કરાયા હોય કે એના પર આઈપી મેળવ્યું? I will tell you. સૌથી પહેલા તો ગુજ્જુભાઈનો ઉદ્ભવ થયો 2002 માં, 2002. અને ત્યારે કોઈ એવો ખ્યાલ પણ નહોતો કે કોઈ એક નાટકનું નામ આપવાનું હતું, અને મગજમાં કંઈક એવું સૂજ્યું, ગુજ્જુભાઈએ ગામ ગજાવ્યું. ઓકે, ત્યારે પણ there was a thought behind it, because એ મેં જ લખ્યું હતું નાટક અને મેં જ ડાયરેક્ટ કરેલું. But the thought behind that was કે by saying ગુજ્જુભાઈ, I was not talking about a particular person. અરવિંદભાઈએ ગામ ગજાવ્યું, હસુભાઈએ ગામ ગજાવ્યું. So it becomes we are talking about one singular person. I wanted to create that wider base and represent a class. So to me, Gujjubhai is a symbol of middle class Gujarati man. બહુ ધનાઢ્ય નથી, મિડલ ક્લાસ માણસ છે, નોકરી કરે છે, એનું કુટુંબ હોઈ શકે, અને એ કોઈ એક સિચ્યુએશનમાં આવે ને એમાંથી એ બહાર નીકળે. એ વખતે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે કે ત્યારે મને બહુ બધા છાપાવાળાના ફોન પણ આવ્યા, અને આ શું છે, આપણે પોતે જ આપણી જાતની મજાક ઉડાવીએ છીએ. વોટ ઇઝ ગુજ્જુભાઈ? ગુજ્જુભાઈ ઇઝ અ ડિરોગેટરી વર્ડ. ત્યારે મારે આઈ હેડ ટુ, અને ધેટ વોઝ ફર્સ્ટ યુઝેજ. યુ સી, તમે કોઈ એક ચીજ બોલવા માંડો છો ને પછી એ તમને નથી કટતું, પણ શરૂઆત જયારે હોય છે ને ત્યારે તમને એ કઠે છે. એટલે તમે એના ઉપર ટિપ્પણી પણ કરો છો, તમે એના ઉપર ચર્ચા પણ કરો. એટલે ત્યારે એ લોકોને એમ થયું કે અરે ગુજ્જુભાઈ તો બધા આમ જ બોલે, બીજી કોમના માણસો, અરે ये गुज्जू है, ये तुम गुज्जू लोग क्या करेंगे? So it was always considered as a derogatory word. અરે અપમાનજનક કહીએ તો, કે નીચા પાડવા જેવું. મારા મનમાં એમ હતું, which I kept explaining them, કે ભાઈ it's a lovable word. Let's represent ourselves as a lovable guy. Gujjubhai is such a sweet sounding word. Any mane, can anybody accept that? Why should anybody accept that? Any mane has a not a very pleasant connotation to it, but again it depends how you use it. અને કયા સંદર્ભમાં કઈ રીતે બોલાય છે. So let me tell you that Gujjubhai અને એની માને have become synonym today. લોકો when you say Gujjubhai, they will also say અરે એની માને, એવું થઈ ગયું. ને તો એના ઉપર પણ કેટલું બધું બહુ બબાલ થઈ છે સાહેબ. તો એ ગુજ્જુભાઈ ઉપર ત્યારે બધી બહુ થઈ, or that particular play did well. અને ત્યાર પછી મેં બીજું નાટક કર્યું, લગે રહો ગુજ્જુભાઈ, which broke all the records of Gujarati theatre. 3 વર્ષ 775 shows. અને so that was the time when it got kind of a stamp. એક નામમાંથી એ કંઈક અંશે બ્રાન્ડ બની ગઈ.
અને then as you know કે business tells you કે okay if I was doing a comedy, if I was not doing a comedy, એ ગુજ્જુભાઈ ત્યાં અટકી ગયું હોત. But since I was following it up with another comedy play, so I decided કે આમાં પણ આપણે ગુજ્જુભાઈ રાખીએ તો શું ખોટું. અને that time I felt કે okay I was so wise કે મેં ગુજ્જુભાઈ જેવું નામ રાખ્યું, which is a neutral name, જે બધા સાથે જઈ શકે. પછી એની બધા નાટકની વાર્તાઓ જુદી છે, એના સેટઅપ જુદા છે, ફેમિલી ઓલ્સો ચેન્જીસ. કોઈકમાં વાઇફ છે નથી, વાઇફ છે તો દરેક વખતે સેમ જ વ્યક્તિ વાઇફ નથી, છોકરાઓ અલગ છે. સો આઈ હેડ ધેટ લિબર્ટી એઝ વેલ. ઓનલી કોન્સ્ટન્ટ ઇઝ ગુજ્જુભાઈ which is played by me. અને યુ આર સેઇંગ કે રજિસ્ટર, શરૂઆતમાં એવી પણ મને બહુ ખબર નહોતી ત્યારે. મને એમ થાય કે યાર is it not a very generic word? જતીનભાઈ કદાચ મને વધારે પ્રકાશ પાડી શકે, આપ ત્યાં પછી એમની સાથે ફોન પર વાત પણ કરીશ. એટલે આઈ ઓલવેઝ કેપ થિંકિંગ કે ઇટ્સ વેરી જેનરિક. મેં કહું આવજો કેવી રીતે રજીસ્ટર કરું? આવજો, ઇટ ઇઝ રજીસ્ટર્ડ બાય મી. બટ ધેટ વોઝ અ મિસકન્સેપ્શન. બટ લકીલી માય વાઇફ શેફાલી, she started looking after things. She gathered all the things, all the necessary documents, and she has got it registered, Gujjubhai, as well as a lot many titles of my plays. કારણ કે વચ્ચે 3 વર્ષ પહેલા કોઈકે એવા પ્રયત્ન પણ કર્યા એને વટાવી ખાવાના. ગુજ્જુભાઈના નામ સાથેના નાટકો કરવાના પ્રયત્નો થયા. આ કદાચ તને ખ્યાલ હશે, રાજકોટમાં ભજવાઈ ગયા છે, પણ બાય ગોડ્સ ગ્રેસ અને લોકોના પ્રેમથી they did not succeed. They tried but it could not be succeeded. અને people have a very strong image કે ગુજ્જુભાઈ એટલે સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા જ હોઈ શકે. Nobody else can replicate that. કરેક્ટ સર. તો સર આગળ આપણે વાત કરીએ તો આજે આપણે જોઈએ ને તો ગુજ્જુભાઈના નામના 500 થી વધારે ઇન્સ્ટાગ્રામના પેજ હશે, 1000 થી વધારે પેજ હશે. પાછા વિડીયોઝ જોઈએ તો ઘણા બધા તમારા તમે જુઓ છો. Kuldeep, we lost your voice in between. એટલે સર અત્યારે જે સમય છે ને, અત્યારે સમય કોપી પેસ્ટ નો છે. તો લોકો સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ સીધા ઉઠાંતરી કરીને વિડીયોઝ ને કોન્ટેન્ટ ને લિટરેચર બધું નાખતા હોય છે, જાણે કે ભાઈ જે સોશિયલ મીડિયા પર છે એ બધાનું છે એ રીતે. તો એ સભાનતાનો અભાવ હોય છે, ઘણા બધા વિડીયોઝ પણ હોય છે. તો એને તમે કઈ રીતે જુઓ છો જ્યારે તમારું કોન્ટેન્ટ કોઈ બીજો વ્યક્તિ યુઝ કરે, તમારું ઓરિજિનલ કોન્ટેન્ટ? મને પોતાને બહુ ખબર નથી. માય પ્રોબ્લેમ ઇઝ વિથ વોટ્સએપ. બધી એટલી બધી ક્લિપો હવે which I do not even have. અને મારા અમુક 8-10 નાટકોની લાઇબ્રેરી ના હકો શેમારુ પાસે છે. તો શેમારુની પોતાની એપ છે. હવે અત્યાર સુધી શેમારુએ ફ્રી રાખ્યું હતું, ઓન યુટ્યુબ ઉપર હતું. હજી આજની તારીખે પણ કેન યુ બીટ ધીસ? શેમારુ રાઇટ્સ સો મચ કે આ અમારી માલિકી છે, અમારી માલિકી છે. અને ગુજરાતભરમાં, ગુજરાત છોડો, મુંબઈની પ્રાઇવેટ જે કેબલ ચેનલો છે ત્યાં રોજ એ નાટકો બતાવાય છે. એન્ડ શેમારુ ઇઝ નોટ એબલ ટુ સ્ટોપ ઇટ. એની પહેલા જે પાયરસી થઈ, યુ મસ્ટ બી અવેર, રાજકોટ થી જ કદાચ, મને ખબર નથી, પણ બધા કહેતા હતા કે ભાઈ આ રાજકોટ થી જ આ બધી સીડીઓ બનીને આવે છે. તો કેટલી પાયરસી થઈ, માય ગોડ, ઇન લેક્સ. એનો મને ફાયદો એ હતો કે ઓકે ધેટ વોઝ રીચિંગ એવરીવેર. ફોરેન થી પણ લોકો આવતા હતા, એનઆરઆઈસ તો આવીને પહેલા આખો સેટ લઈ જતા હતા. ગુજ્જુભાઈ નો સેટ આપવાનો સિદ્ધાર્થભાઈ. અને વેન આઈ ટ્રાવેલ અબ્રોડ તો તે શો મી કે આ જુઓ અમારી પાસે આ બધી ખરીદેલી છે. સો બટ નો, ધેટ્સ નોટ ધ રાઇટ વે ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ. એટલે એક એનો ફાયદો એ થયો કે એનો ફેલાવો બહુ થયો, બહુ લોકોએ જોયું. પણ આ કન્ટેન્ટની ઉઠાતરી કરવી અને કેટલે અંશે કરવી, કરી શકાય ન કરી શકાય, એના બધા શું છે કાયદાકીય રીતે થોડું સમજવું પડશે. અગેન શેફાલી લુક્સ ઇન્ટુ ઇટ, ધેટ હર્ષ ઓલ્સો લુક્સ ઇન્ટુ ઇટ. અને બાકી તો હવે જતીનભાઈ છે જ, એટલે એમને જ કેવું પડશે મારે કે બાપુ આને કંઈક સરખું કરો. બટ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ મેં બહુ માઇન્ડ પણ નથી કર્યું.
મને થાય ઠીક છે, આપણે તો બનાવી લીધું, હવે ભલે આગળ જતું લોકો જુએ છે, ગમત કરે. આઈ ટેક ઇટ ધેટ વે which may not be right. તો સર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવી કેટલીક અવેરનેસ છે કલાકારોમાંથી, કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સમાં? તમારા પ્રેક્ટિસમાં શું આવે છે કે લોકો કેટલા અવેરનેસ છે, કેટલા સજાગ છે પોતાની ઓરિજિનલ કોન્ટેન્ટ માટે? You don't have to judge that by my saying, because મારામાં ઓછી છે એનો અર્થ એ નથી કે બધામાં ઓછી છે. નો, આજે જેટલા સ્ટેન્ડઅપ છે, they do realize the power of this, power of likes, power of numbers. They realize that. So that's how you have YouTube stars now. Blog lakhine loko, they have become blog stars now by writing blogs. So they are very much aware because they have grown up with this medium. Let me tell you that. To me, this medium came very late. મારું જે કામ છે એમાં મને રોજે રોજની એની જરૂર પણ નથી, આટલી ઇલેક્ટ્રોનિક કે ડિજિટલ મીડિયમ સાથે સંકળાવાની. હજી મારી આદત એમ જ છે, લખવા બેસું ત્યારે હાથેથી જ લખું છું તો જ મને વિચાર આવે છે. I cannot type and do things. I have to. If I have to rectify something also, no, તો હું પ્રિન્ટ આઉટ કાઢું છું, પછી ભલે 100 પાના થાય. But I spend money, I take out a printout તો જ મારું મગજ ચાલે કે આ વાંચતા વાંચતા I'll make a note here, I'll make a note there, and that's how I still work. But જ્યાં સુધી youngsters નો સવાલ છે, people who are more aware of the entire thing, the power of digital media, they are aware, they are protecting their rights, and which is a good thing, of course. Yes, why not? તમે જે મેન્શન કર્યું કે ભાઈ તમારા નાટકની પાયરેસી થઈ, કે જે વિડીયો સીડી લોન્ચ થઈ, બરોબર, પાયરેટેડ માર્કેટમાં, તો ફિલ્મોમાં તો થિયેટરમાં ઘણું બધું રેસ્ટ્રિક્શન હોય છે, તો નાટકોમાં શું આ ના થઈ શકે કે ભાઈ નાટકોમાં જેમ ફિલ્મોમાં થાય છે રેસ્ટ્રિક્શન, તો એ કઈ રીતનું થાય છે નાટકોમાં? ફિલ્મોમાં પણ ક્યાં રેસ્ટ્રિક્શન થઈ શકે છે? It is so very difficult. And there was this one phase, મને પોતાને ખબર છે, અમદાવાદથી હું રાજકોટ ગાડીમાં આવતો હું ને કુલદીપ, એટલે અમે એક જગ્યાએ ઊભી રાખતા, ચલ 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 પૂછ ને કઈ સીડી આવી છે, અને ટુ માય સરપ્રાઈઝ જે ફ્રાઈડે રિલીઝ થવાની છે બે થર્સડે મને મળી છે. બટ immediately I realized, I said no, I am doing wrong. મને પૈસાનો સવાલ નહોતો, મને ન્યૂ કોન્ટેન્ટનો જરૂર હતી. મેં કહ્યું અરે વાચલ ને નવું છે તો આ લઈ લે. બટ ધેન આઈ રિયલાઇઝ, આઈ સેડ નો, this is pirated. Why am I buying this? I would rather buy something which is authorized. એટલે મેં એ બંધ કરી. પણ there was this time જ્યારે તમને જે જોઈએ તે, અરે કેટલા રૂપિયા લઈ લે કે 50, 60, 70 રૂપિયામાં તમે પેનડ્રાઈવ આપો ને એ લોકો તમને આખી ભરીને 5-7 ફિલ્મો આપી દેતા હતા રસ્તા ઉપર, લારીમાં. સો આટલું બધું પ્રેવેલન્ટ હતું. કદાચ આજે પણ હજી હશે જ, મને બહુ અનુભવ નથી કે હું જતો નથી લેવા, પણ આજે પણ એ હશે જ, હું માની લઉં છું એવું. તો પિક્ચરની તો ડિફિકલ્ટ હતી, એને લીધે બહુ મોટા મોટા બજેટના પિક્ચરો કિલ થઈ ગયા બોક્સ ઓફિસ ઉપર, બહુ મોટો ફટકો પડ્યો. નાટકમાં થાય છે, લાઈવ ઓડિયન્સ 800 થી 1000 જણા બેઠા છે. હું સ્ટેજ પર છું, થિયેટરમાં અંધારું છે, અમારા બધા આર્ટિસ્ટો પણ સ્ટેજ પર છે, ઓડિટોરિયમમાં કોઈ એ રીતે અમારા કોઈની હાજરી હોતી નથી. તો ઘણા બધા લોકો પણ શું થાય, પછી અમે ભજવતા હોઈએ અને કોઈ કલાકારની નજર પડે, ત્યાં પેલી લાઈટ દેખાય સર ગજવામાં, લાઈટ ચાલુ છે, હી ઇઝ રેકોર્ડિંગ, અથવા અહીંયાથી, અને બ્લેટન્ટ ઘણીવાર તો એ બી રોમાં બેઠેલા લોકો આવું બ્લેટન્ટલી આમ કેમેરા પકડીને અને આ શૂટ કરતા જાય. મને એટલું અને નાટક શરૂ કરતા પહેલા અમે એનાઉન્સમેન્ટ પણ કરીએ છીએ કે કોઈ પણ રીતે આ રીતે શૂટ કરવું, કે કેમેરા ઉપર કે અન્ય કોઈ પ્રકારે પણ શૂટ કરવું એ ગુનો છે. પણ સ્ટીલ પીપલ ડોન્ટ લિસન. આપણા લોકો એને હંમેશા અરે ઠીક જ છે ને જોઈ લઈશું. પછી બિચારા માણસો અમુક બેકસ્ટેજના દોડે, કેમેરા લઈ આવે, ડિલીટ કરે. We don't want to increase the thing, so we delete it and give it back to them. પણ એટલે જ ઘણી વાર એવું થતું છે, ઘણી બધી ક્લિપો મારા કોઈક અમેરિકાના શોની ફરતી હોય, ઓસ્ટ્રેલિયામાં કરી હોય, ત્યાં we just perform and we leave that place, અને પછી એ માણસ ચડાવે. તો આવું બને છે ને હજી આજે પણ ફરે છે. સાચી વાત છે સર. સો સિદ્ધાર્થભાઈ, તમે તમારા
તમને લાગે છે કે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી કે નાટક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એવી કઈ બોડી હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને જે સર્જનકારો જે છે, જે ક્રિએટિવ લોકો છે, એ લોકોના જે રાઇટ્સ છે એમને મળે, એના માટે જો કોઈને હેલ્પ જોતું હોય લીગલ એડ તો એ ત્યાંથી લઈ શકે? બહુ જ જરૂર છે, બહુ જ જરૂર છે. થિયેટરને લોકો ઓછું ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે બીકોઝ એની વેલ્યુ ઓછી અંકાય છે. આપણો આ વેલ્યુએશન ગેમ ઇઝ ઓલ્સો બિયોન્ડ માય કોમ્પ્રિહેન્શન. કોઈ એવો ધંધો છે પણ તમે એને હાઈફાઈ કરી નાખો, એને સ્ટાર્ટઅપ તરીકે ડિજિટલ અથવા બીજી રીતે, તો there is a huge valuation to it without even having numbers કે ભાઈ મારું આટલું સેલ થશે કે મારું આટલું ઇન્કમ થશે, એના કોઈ આંકડા વગર it is valued for crores, multiple crores. થિયેટરને એટલી ઇમ્પોર્ટન્સ હજી સુધી અપાઈ નથી આપણે ત્યાં. સો દેટ ઇઝ ધ થિંગ. પણ જો કોઈક એવું બોડી હોય, બોડી સાથે જેને લીગલ સપોર્ટ હોય તો જે થશે. કારણ કે કોઈને વિનંતી કરવાથી દેશમાં કોઈ માનતું જ નથી આપણે ત્યાં. એક હજી આપણામાં એટલું બધું એ આવ્યું જ નથી, એટલી શિસ્ત. તો કોઈક જો કાયદાકીય રીતે સપોર્ટેડ એવા હોય તો થિયેટરને પણ એની જરૂર છે, રાઇટર્સને ખૂબ જ જરૂર છે એની, સો દેટ થિંગ્સ આર પ્રોટેક્ટેડ. અને એમાં એક એ ચાલ્યા કરતું હોય છે કે નાટક કોનું, પ્રોડ્યુસરનું કે રાઇટરનું. સો ધેર હેઝ ટુ બી અ વેરી પ્રોપર ડેફિનેશન. You see, because મરાઠીમાં એવો ટ્રેન્ડ છે કે રાઇટર, once the play is produced, producer holds all the rights. આજે મારે મરાઠીમાંથી કોઈ કૃતિ લેવી હોય તો મારે પ્રોડ્યુસર સાથે વાત કરવી પડે છે. કારણ કે એ લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ હા, અમે આ રજૂ કર્યું, અમે પૈસા આપી દીધા, હવે અમે કરશું, we will trade this. હાલાકી I would prefer that the writer should have that right. See, so this is again a debatable. જ્યાં આગળ જે આના તજજ્ઞો છે, વધારે જાણકાર લોકો છે, એ આના ઉપર સમગ્રતયા વિચાર કરી અનેક પેરામીટર ગાઈડલાઇન્સ નક્કી કરી શકે કે યસ, જો આ સંજોગોમાં થયું છે, આટલા રેમ્યુનરેશન થી થયું છે તો પ્રોડ્યુસરનો હક છે. બાકી જસ્ટ બાય ગિવિંગ એવરી પરફોર્મન્સ નાઇટ અને તમે કહો કે આ હવે મારું થઈ ગયું, વિચ ઇઝ રોંગ. મને પણ આવા અનુભવો થયા છે મારી સાથે, બટ અફસોસ સિવાય મારી પાસે અત્યારે કંઈ જ નથી. આઈ કેન ઓનલી ફીલ બેડ અબાઉટ ઇટ. એટલે ઘણી વખત શું હોય કે કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર પાસે પોતાનું કોન્ટેન્ટ હોય, ખબર હોય કે મારો આના પર અધિકાર છે, પણ જે બ્રોડકાસ્ટ કરે છે કોઈ બી માધ્યમ પર, એની સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરે કે દસ્તાવેજ કરે, પણ એ એટલા બધા લાંબા હોય, એટલા બધા પાનાના હોય, તો હવે ક્રિએટિવ લોકો તો હાલો ભાઈ આમાં આપણે કરી દઈએ કોન્ટ્રાક્ટ, પણ પછી એને અફસોસ થતું હોય, એવા કિસ્સા બનતા હોય. હું પોતે ઓકે, સો એમાં શું કરવું, આર્ટિસ્ટે કઈ રીતે ચાલવું? હવે જો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આર્ટિસ્ટ હોય તો બિચારો કઈ એવો વકીલ પણ નહીં રોકે. એને એમ જ હોય કે ચાલ ને ભાઈ, આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આવી, ભાઈ મારી ડીવીડી બને, મારી સીડી બને, કે મારું કોન્ટેન્ટ આગળ જાય છે. ફોર ધેટ મેટર, સી ધ કોન્ટ્રાક્ટ્સ ઓફ ઓલ ધ ચેનલ્સ, ધ પ્રોડ્યુસર હેઝ નો રાઇટ્સ. બધા કાંડા કાપીને આપી દો છો તમે. અને વેસ્ટમાં એવો ધારો છે કે આજની તારીખે પણ ફ્રેન્ડ્સ ભજવાય છે તો એના કલાકારોને એમાંથી પૈસા મળે છે. ઇન ધ રીરન ઓલ્સો, સેઇનફિલ્ડ is the richest TV celebrity because he is still getting that money, that royalty. જે આપણે ત્યાં નથી, કોઈ જાતની રોયલ્ટી જ નથી. તો ડિજિટલ મીડિયામાં તો આવું કંઈક આવવું જોઈએ. બાકી તો શું છે, અમે અમારી જાત છે, ઘસાઈને વર્ષો પૂરા થઈ જશે, then you are in oblivion. અને જ્યારે જરૂર છે ત્યારે તમારી પાસે કામ નથી આ લાઈનમાં એક્ટર્સ માટે. સાચી વાત છે. તો સર, તમે યુવા જે છે, જે યંગ ક્રિએટર્સ છે, એને તમે શું સલાહ આપશો? નવા લેખકો કે ક્રિએટર્સ જે છે, કે પ્રોડ્યુસર્સ છે, કે બ્રોડકાસ્ટર્સ છે? સલાહ તો હું શું પોતે આપી શકવાનો, હજી ફોર મી ઓલ્સો આઈ એમ વન ઓફ ધેમ. મારે હું કે એમ ના કહી શકું કે હવે મને આખી લાઈનનો બરાબર નિચોડ છે મારી પાસે. પહેલા તો સૌથી મોટી વાત, લેખકને સલાહ આપવું એ માટે પહેલા લેખક જોઈએ. લેખકોની જ કમી છે, અને એસ્પેશિયલી ગુજરાતીમાં. અને
for every medium, theater, serial, films. આ ત્રણેયમાં કલાકારોને પણ તકલીફ પડે છે, એટલે કંઈક એમ થાય કે કંઈક સારું આવે તો મજા આવશે. નિર્માતાને પણ એમ થાય છે કે કોઈક સારી કથા કે કોઈક લખાણ, પણ આઈ એમ સ્ટ્રગલિંગ. એવી જાણકારી સાથે લખાયેલી સ્ક્રિપ્ટો મળવી એ એવી હાથવગી નથી. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ટુ કમ બાય. અને એટલે જ એના ઘણા બધા વર્ઝન કરવા પડે. એટલે મોટા ભાગના દિગ્દર્શકો પણ સ્ક્રીન પ્લેમાં જોડાયેલા જ હોય છે કે કથામાં જોડાવવું જ પડે છે. પછી એ ક્રેડિટ લે કે ન લે, એને એનું મહેનતાણું મળે કે ન મળે. કારણ કે આપણી ગુજરાતી ફિલ્મો બને છે પણ એટલા નાના બજેટમાં કે જે રકમ તમારે ફાળવવી જોઈએ ફોર ક્રિએટિવ સાઇડ, સ્ટોરી, સ્ક્રીન પ્લે, ડાયલોગ, એને માટેનું જે ફંડ હોવું જોઈએ એ એટલું બધું નાનકડું ને મિનિસ્ક્યુલ છે. અને એમાં જો 5 જણા એના ઉપર તરફ મારવાના હોય તો કોના ભાગે શું આવે, એ પણ બહુ મોટી તકલીફ છે. તો પ્રોડ્યુસરે તો નાટકના પ્રોડ્યુસરનું પણ અમારું કોઈ સંગઠન નથી એવું રજિસ્ટર્ડ. મુંબઈમાં છું એટલે મુંબઈની વાત કરું તો એવું કોઈ રજિસ્ટર્ડ સંગઠન નથી. એટલે વી ડોન્ટ ઇવન હેવ અ સ્ટેન્ડ ઇન ધ ઓર સે ઇન ધ ગવર્મેન્ટ કે બીએમસી તમને કોઈ વધારે ફેસિલિટી આપશે, એવું નહીં બને ત્યાં સુધી કે મરાઠી નાટક માટે થિયેટરનું જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના થિયેટર છે એનું ભાડું મરાઠી માટે અલગ છે, ગુજરાતી માટે અલગ છે. છાપાઓએ પણ કોઈ એવી ફેસિલિટી આપી નથી ફોર પબ્લિસિટી રેટ્સ. થોડી ઘણી એ હશે, બાકી એ પણ બહુ જ હાઈ છે. આ બધા સંજોગોમાં થિયેટર સર્વાઈવ થઈ શકે છે. અત્યારે તો તાળા લાગી ગયા છે. ડોન્ટ નો ક્યારે ફરીથી પડદો ઉંચકાશે, ક્યારે લોકો આવશે, બહુ મોટો એક સવાલ છે. તો સર અત્યારે તમે થોડુંક આપણે માહોલને લાઈટ બનાવીએ. હવે સાક્ષાત તમે ગુજ્જુભાઈ આપણી સાથે છો. હવે નેક્સ્ટ જે આપણે લઈશું ને આપણા આ વાર્તાલાપનો બીજો ભાગ, જે આપણે આપણા દર્શકો સાથે સવાલ જવાબ, એમના સવાલો આપણે લઈશું. એ પહેલા આપણે સર થોડુંક માહોલને આપણે લાઈટ બનાવીએ. અને ગુજ્જુભાઈ અત્યારે જે તમે સર થોડુંક અમને કંઈક 30 તમે જો કરી શકો. I generally stay away from that. કારણ કે I am not a stand-up comedian. પીસ કરવાનો એટલે પીસ, I don't know, I cannot recite my dialogues like that. વાતચીતમાંથી જેટલું જે કંઈ નીકળે, so I think I would be more comfortable. એ પછી ફરમાઈશ જેવું લાગે છે, ચલો બચ્ચા કરકે દિખાવ. સર લાસ્ટ નાનો હતો ત્યારે પણ નહોતો કરતો. ક્યારે ચાલ દેડકો બનીને બતાવો દીકરા. અમારા બાબો છે ને બહુ સરસ દેડકા જેવી એક્ટિંગ કરે, એટલે હું આમ કૂદવા. મેં આવું કર્યું જ નથી ક્યારે. હું એવું કે મારા પપ્પા પણ મન ના કરે કે તો હું વડું પણ કરો, ભલે હું નાનો તો પણ હું એમને વડું કે આ શું છે. એટલે મને ઘણી વાર લોકો પણ આવતા હોય છે નાટક જુએ પછી, ચલો 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 હવે અંકલ પેલો એક ડાયલોગ આ તો ના ભાઈ, આખું જોઈને આવ્યો, હવે શું ડાયલોગ સંભળાવ, તો 3 કલાક શું કર્યું તે. પછી મારો ત્રાસ ત્યારે વધે છે જ્યારે એ લોકો જે પોતાના બાળક લાવ્યો છે એને ઇન્સિસ્ટ કરે, ચાલ પેલું સંભળાય. અરે એક્ઝેક્ટ અદ્દલ તમારા જેવું બોલે છે યાર. આ બધી કેસેટો ઘસાઈ ગઈ યાર, એટલું સવાર સાંજ જમે જ નહીં, તમારી સીડી જુએ નહીં ને ત્યાં સુધી મોઢામાં કોળીઓ ના જાય. ચાલ પેલું સંભળાય, પપ્પા અંકલ ને સંભળાય. એટલે બીજા નાનો એને પાછા બાપા એને ચીમટો કરે એટલે પેલો રડે, અને પછી શું બોલે એની માને, અરે એટલે મમ્મી પપ્પા ખુશ થાય, મારે ખુશ થવાનું. ઘણા મને એમ કે આ બાબાને ઉચકી લો ફોટો. મેં કહ્યું ભાઈ હું તારા બાબાને શું કામ ઉચકું યાર, આવા ગાંડા હોય જ નહીં આવા બધા. તમે યાર આઈ એમ અ પ્રોફેશનલ. તમે ડોક્ટરોને એમ કહો ચલો યાર એક ઓપરેશન કરકે દિખા ને યાર, એક ઓપરેશન કરીને બતાવો ને યાર, મજા આવશે જરા ટાઈમ પાસ. तो આપણે अंजुल હવે अब हम आगे बढ़ते हैं और हाँ जतिन भाई क्या कहवा માંગે છે? સિદ્ધાર્થભાઈ, કોઈ એવો એપિસોડ ખરો કે આપણે લો ની વાત નથી કરતા, પણ તમે ધ ગુજ્જુભાઈ છો અને અત્યાર સુધી અમે જયારે જોઈએ છે સ્ટેજ ઉપર આપને, ત્યારે આપ હેર વીક સાથે હો છો અને હકીકતમાં આપને ઉજળે ચમન જેવું પોઝિશન છે. તો જયારે કોઈ જોવે ત્યારે એવું કોઈક વાર થયું છે કે ભાઈ તમને ક્યાંક જોયેલા છે, પછી થોડી વાર એને ખબર પડે કે આ તો ગુજ્જુભાઈ છે એમ? ઘણી વાર થાય છે એવું.
ઘણા નાટકના શો પતે ને પછી બિચારા લોકો ઘણા બધા બહાર ઉભા હોય, સંકોચ થાય છે એમને અંદર આવતા, એટલે થિયેટરના પટાંગણમાં ઉભા રહે. હું મેકઅપ કાઢીને બહાર નીકળું એટલે જનરલી 10-15 મિનિટ થઈ જાય. જે બધા આમ રાહ જોઈને આમ ઉભાઈને હું ત્યાંથી જ પસાર થઈ જાઉં. એ કેટલી ઓડ સિચ્યુએશન છે. હું જ જઈને પાછો એમ કહું, હલો તમે મારે માટે ઉભા છો? એટલે એ પાછો કદાચ મને ના પણ પાડી દે કે ના તમારા માટે નથી, તમે જાઓ. એટલે એ રાહ જોઈને નહીં ઉભા હોય. પણ થતું હોય છે એવું, મારો મેનેજર હોય છે મારી સાથે હોય છે હંમેશા, કારણ કે ઘણા બધા લોકો હોય તો ટુ મેનેજ દેટ ને ફોટા પડાવવા માટે ને તો બહુ સમય નીકળી જાય રાતના 1 વાગે. તો ઇઝ ધેર, એટલે એ બધું થોડું ઓર્ગેનાઇઝ કરી લે, બધા ઉભા રહી જાઓ, ફોટા પાડી લો. અને પણ હવે ઘણા બધા લોકોને એ રીતે ખબર છે. ઇટ્સ લાઈક શુડ આઈ સે રજનીકાંત. આપણે ગુજ્જુભાઈની 2 મૂવી બનાવી, રાઈટ? So I think Ishan was there for in a direction and production. So કોઈ એવી ત્રીજી સિરીઝ નો પ્લાન ખરો કે? યસ, અત્યારે જે સમય પણ વીતી રહ્યો છે તો એમાં ઘણું બધું કામ થઈ રહ્યું છે ફોન ઉપર. ઓફકોર્સ ઈશાન જે રીતે પદ્ધતિથી કામ કરે છે અને મને પણ એનો વાંધો નથી. વી આર નોટ ઇન અ હરી. પહેલી એક ગુજ્જુભાઈ કરી, કદાચ બીજા 1.5-2 વર્ષે બીજી કરી હતી, અત્યારે લગભગ પાછા 2.5-3 વર્ષ થઈ ગયા. બટ હી ફીલ્સ કે કંઈ પણ કરીએ, ભલે ગુજરાતી હોય, બટ હી ફીલ્સ કે ધીસ ઇઝ માય શોકેસ. હું કાલે ઉઠીને આગળ હિન્દી કરવા જઈશ તો આ પિક્ચર હું એમ નથી કહી શકવાનું કે આમ મેં કરેલી નથી અથવા મેં ગુજરાતી કરી એટલે મેં આમ જ કરી નાખી. નો, ઇટ હેઝ ટુ બી અ પ્રોપર પ્રોડક્ટ, a quality product. There has to be a stamp of mine, which I also feel as far as scripts. તો થતું એવું હોય છે કે છેલ્લા લગભગ 7-8 મહિનાથી કામ ચાલે છે. એક ડ્રાફ્ટ એને લખ્યો છે, હવે સાથે બીજા પણ 1-2 રાઇટરોને જોડ્યા છે. They are also writing. All that is in process. In fact, અમારું પ્લાનિંગ હતું કે સપ્ટેમ્બરમાં શૂટ કરશું, પણ હવે કદાચ થોડું ડિલે થશે. બધું જો સરખું પાર પડી જાય તો નવેમ્બર એન્ડ કે ડિસેમ્બરમાં કરીએ એવો વિચાર છે. ગુજ્જુભાઈની વાત કરું છું. ગુજ્જુભાઈ સિરીઝનું જે નાટક તૈયાર કરવું છે તે બાય નવેમ્બર એન્ડ સુધી જો થઈ જાય તો પોસિબલી કરી નાખશું. પણ એ પહેલા બીજી 2 ફિલ્મોનું કામ ચાલે છે, એ પહેલા થશે. ગુજ્જુભાઈ, આમ તો રિપોર્ટ પ્રમાણે એવું છે કે પાકિસ્તાન બી જઈ આવ્યા છે. હા, તો સુનિલભાઈ બી અહીંયા છે અને આપને જોઈ રહ્યા છે. તો કોઈ એવો 2 મૂવીમાં કોઈ એવો એપિસોડ કે તમને આમ કોઈ યાદગાર પ્રસંગ એવો બન્યો હોય એવું કંઈક? એક ડાયલોગ મને બહુ ગમ્યો હતો કે ગુજરાતી કો લોગ इसलिए ગુજરાતી કો લોગ સુનતે હૈ. પણ આપે આ 2 મૂવીમાં કોઈ એવા એપિસોડ તમને યાદગાર રહી ગયો હોય? એવું બધું યાદગાર એવું એટલે તકલીફો જે પડે ને એ યાદ રહે. એની જ વાત કરું છું. સરળતા હોય એટલે મેં પહેલા કીધું ને કે તમે પાકિસ્તાન જઈ આવ્યા છો એટલે તકલીફ થોડી પડી હશે. પહેલા પિક્ચરમાં એવું હતું કે કંઈક સ્કૂટર બતાવ્યું છે મારું ને જીમિતનું, કે અમે ત્યાં મોલમાં જઈએ છીએ, પેલા બેનને પૈસા આપવાના છે ને પછી ત્યાંથી ભાગીએ, કારણ કે સુનિલભાઈ જ ત્યાં પાછળ પડ્યા છે અમારી, અને ત્યાં પહોંચી ગયા છે મોલ પર, એટલે અમે ભાગીએ છીએ અને સ્કૂટર પર બેસીને નીકળી જાય. હવે એ સીન તો થઈ ગયો. પછી બીજા 8-10 દિવસ પછી પાછી જરૂર પડી તો કે ભાઈ, એટલે ઈશાને કહ્યું ભાઈ પેલું સ્કૂટર મંગાવી લેજો, આજે એના ઉપર મોટો સીન છે આ બંને. એટલે પ્રોડક્શન વાળા કે હા ભલે. સાંજ થઈ પછી પેલા કે ભાઈ સ્કૂટર આવ્યું નથી, જોઈ લે એકવાર બધું. આતે હા જોઈએ. કાલનું જવા દો ને, કાલનું સ્કૂટરનું આપણે 2 દિવસ પછી કરીએ. શું પ્રોબ્લેમ શું? ના એની વાત ચાલે છે, કરીએ. એને આવી રીતે 4 દિવસ ખેંચી કાઢ્યા. છેલ્લે દિવસે ઈશાનનું મગજ અરે કે પણ મને કહો તો ખરા પ્રોબ્લેમ શું છે, રોજ કાલે કે ભાઈ એવું થયું છે ભાઈ, એ સ્કૂટર છે ને જેનું હતું ને એને વેચી નાખ્યું. ઈશાન કે ભલે, પણ જેને વેચ્યું એની પાસે તો હશે ને, તો ત્યાંથી લઈ આવો યાર, જે પૈસા થાય તે. પણ આ કન્ટિન્યુટી છે, હવે આઈ કાન્ટ ચેન્જ ઇટ. એ તો બહુ ઓડ લાગશે કે તરત એક સીનમાં આ છે ને બાકી આગળના સીનમાં બીજું સ્કૂટર કેવી રીતે હોય? તો એ કે ના, એમાં પ્રોબ્લેમ છે બોસ, કે એને છે ને કોઈ વ્યક્તિને નથી વેચ્યું, એને ભંગાર વાળાને વેચ્યું ને એને તો તોડી ફોડીને બધા પાર્ટ છૂટા કરી નાખ્યા બસ. એટલે હવે એ સ્કૂટર રહ્યું જ નથી. હવે વોટ ટુ ડુ ના?
એક ચીજ એસ્ટાબ્લિશ થયેલી છે એને તમે આગળ, અને એના જ કન્ટિન્યુએશન નો સીન હોય કે અહીંયાથી નીકળ્યા ને ત્યાં રસ્તા પર જતા હોય તો એટલામાં બદલાઈ કેવી રીતે ગયું. અરે કેટલી મગજમારી કરી, જ્યાંથી કઈક એવું સેમ દેખાતું શોધ્યું, એને રાતોરાત એવો સેમ કલર કર્યો. અમુક સ્ટીકરો મળ્યા નહીં જે પહેલા ચોંટાડેલા, હવે આ ફાસ્ટ સીન છે એમાં દેખાશે નહીં લોકોને, પણ કરો. એટલે આવું થાય. મોસ્ટ વોન્ટેડ માં આખું પિક્ચર પેલી વેન માં છે, દેટ આઇકોનિક વેન જે જૂની આપણી મેટાડોર. હવે બરાબર ચાલતી હતી એમાં એક એક્સિડન્ટ નો સીન છે જેમાં બાઇક ભટકાય છે. હવે એ જે સ્ટન્ટ માસ્ટર પોતે છે ને, બહુ મોટી મોટી ફિલ્મો કરે છે હિન્દીની, હવે એ પહોંચી ન શક્યો, એટલે એના જે આસિસ્ટન્ટ હતા, અને એ દિવસે અમે પર્ટિક્યુલરલી કચ્છમાં એક જે રોડ સિલેક્ટ કરેલો કે આ રોડ પર જ આનું શૂટિંગ થશે, તો હવે કરવું જરૂરી હતું એક્સિડન્ટ સિક્વન્સ, જેમાં પેલો મુરુગન ભટકાય છે બાઇક સાથે અને અમે બધા ઉતરીએ નીચે, હાય મારી નાખ્યો અને જે ચાલે. હવે ઉત્સાહી એટલા હતા એ લોકો, અને પહેલી વાર કરતા હતા સ્ટન્ટ વાળા, એને એવી રીતે ઠોક્યું, બાઇક તો આખી ગઈ પણ ખાલી મેટાડોર બંધ પડી ગઈ. અને આખું પિક્ચરમાં સતત મેટાડોર, કારણ કે આખું ફેમિલી ટ્રાવેલ મેટાડોરમાં જ કરે છે. હવે કરવું શું, અને આ ચીજ તો મળે જ નહીં બીજી, જેમ તેમ અને ક્યાંકથી શોધી હતી કાઠિયાવાડમાંથી આવી જૂની ગાડી, ચાલુ કન્ડિશન, એને કલર કરાવેલો બાપુની. હવે કરવું શું આનું? તો સાહેબ 3-4 દિવસ તો એવી રીતે શોટ લીધા ધક્કા મારીને, જેથી માણસ દેખાય નહીં. પછી કોઈક વાર એવું કર્યું, ચાલ આને પાઇપ બાંધો, આગળ ગાડી બાંધો ને ચલાવો, અને એવી રીતે કેમેરા રાખો કે ચાલતી દેખાય. પછી વચ્ચે બધી પ્લાન કર્યું કે ભાઈ આને હજી તો આપણે રણમાં ઉતારવાની છે, ત્યાંથી બહાર કાઢવાની છે, આ બધા સીન આના ઉપર જ છે. અને યુનિટના 2 છોકરાઓ આખા કચ્છમાં રખડ્યા, ગામે ગામ, કારણ કે કચ્છમાં હજી ઘણા એવા બધા મિસ્ત્રીઓ, જેમ એ લોકો કેમ ગાડીના મિસ્ત્રીઓ, મિકેનિક એવા પડ્યા છે જેની પાસે જૂના પાર્ટ્સ મળી આવે. તો 5-6 દિવસ બધે રખડ્યા, કંઈક અમુક પાર્ટ મળ્યા, થોડીક ચાલુ થઈ ગિયરો, એટલે અને અમારે જ ચલાવવાની, એટલે જે અવાજ થાય એમાં અને જે ગિયરો પડે એ પોતાની મરજીથી ચાલતી હતી, અમારા હાથમાં કઈ કંટ્રોલ હતો જ નહીં, પણ વી હેડ ટુ કમ્પ્લીટ લાઈક ધેટ. આવા બધા ઘણા કિસ્સા છે. આખું પાકિસ્તાન ઉભું કરેલું કચ્છમાં, માંડવીમાં શૂટ કર્યું દરિયામાં, એટલે એવું બધું ઘણું થયું. Anjula, can we have question answers if there is? Sure, I'll be requesting the participants to raise their hands for any questions. I could see a couple of them. Just 1 second. There's somebody on Jui's iPad. I'm going to unmute you, sir, and let's have your question. Yes, please. Hello. Yes, please go ahead, sir. હા, સિદ્ધાર્થભાઈની અને જતીનભાઈની વાતને હું આગળ વધારું તો જતીનભાઈએ પૂછ્યું હતું કે ભાઈ તમને રસ્તામાં કોઈ ઓળખી જાય તો શું તમે રિએક્શન આવે, તો કદાચ સિદ્ધાર્થભાઈને યાદ હશે કે ઘણા વર્ષો પહેલા આપણે અમદાવાદના સ્ટેડિયમના 2 પેટ્રોલ પંપ છે, ત્યાં તમે પેટ્રોલ પુરાવવા માટે આવ્યા હતા, અને સામે હું સ્કૂટર પર પેટ્રોલ પુરાવતો હતો. પછી સિદ્ધાર્થભાઈ કઈક પૂછતા હતા એડ્રેસ પેલા પેટ્રોલ પુરાવતા ભાઈને કે ભાઈ આ ક્યાં આવ્યું, એટલે મારી પેલા પેટ્રોલ પંપ નું જે સ્ટેન્ડ હોય એની પાછળ મેં જોયું અવાજ તો જાણીતો છે, મેં કીધું. એટલે મેં હું પાછળ વળીને જોયું તો મેં કીધું અવાજ જાણીતો છે પણ કઈક ચહેરામાં સેટ થતું નથી, મેં કીધું. પણ સિદ્ધાર્થભાઈએ તરત મારી સામે જોઈને મને કીધું હું એ જ છું કે, એટલે જવાબ મળી ગયો તરત ઇન્સ્ટન્ટલી જ. એટલે મજા આવી ગઈ હતી એક તો રૂબરૂ મુલાકાત કરવાની. All right, thank you, sir. I will move to the next person called Nimish. Yes, Nimish, please pose your question.
Nimish? Okay, I'll take the next question. Mr. Jayant Mehta, I can see. Yes. Yes, please go ahead, sir. સિદ્ધાર્થભાઈ, તમે જે હાસ્યના ડ્રામા કરો છો એની પાછળ કોઈ સામાજિક સંદેશ કેમ નથી આવતો? કે હાસ્યના છે એટલે અને સંદેશ હોય છે. દરેક નાટકનું જે એન્ડિંગ હોય છે ને, વાઇન્ડ અપ, એમાં તમે જરૂરથી ધ્યાન રાખીને જોજો. હસબન્ડ વાઈફના સુમેળનો સંદેશ બધા જ નાટકમાં છે. કોઈ પણ નાટક લઈ લો, છેવટે આખું રંપસ થઈ ગયા પછી સાહેબ છેલ્લે એમાં એ જ વાત છે કે ભાઈ મારી ભૂલ હતી, મારી વાઈફ બરાબર જ છે, મારી વાઈફ મારું જે ધ્યાન રાખે છે એ જ યોગ્ય છે, આ તો મારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈને મેં આવું ગતકડું કર્યું. એટલે આપણે જ નમતું આપવાનું ને પુરુષોએ જ. હાજી, પુરુષોએ જ નમતું આપવાનું. હા બિલકુલ, પણ એમાં ખોટું શું છે? નથિંગ રોંગ ઇન ઇટ. બરોબર છે આપની વાત. અને મનોરંજનાર્થે હોય છે એટલે પછી મનોરંજન હોઈએ ત્યારે પછી બહુ પાણીમાંથી પોરા કાઢીએ તો પણ તકલીફ થઈ જાય. કોઈ એવો સારો સામાજિક સબ્જેક્ટ લઈને આપ કેમ નથી આવી શકતા? ને મને ગમે છે કોમેડી કરવી, દર્શકોને પણ એવું જોઈએ છે. આપણે કોમેડીની સાથે કોઈ સામાજિક સંદેશ, એવા નાટકો પણ બને જ છે, મારામાં પણ સંદેશ તો હોય જ છે. અને મેં તો બહુ વિવિધ પ્રકારના નાટકો કર્યા છે, ગંભીર ભૂમિકાઓ પણ બહુ ભજવી છે. અમારી દુનિયા તમારી દુનિયા, ખાનદાન, પછી એવા ઘણા બધા નાટકો છે જે લેન્ડમાર્ક નાટકો છે. ગુરુ બ્રહ્મા એટલે છે, આ બધા જો જોશો તો જોવા મળશે તમને, શેમાર ઉપર છે. એ જોયા પછી તમને વધારે મજા આવશે. એમાં બહુ જ સંદેશ છે. ગુરુ બ્રહ્મા, અમારી દુનિયા તમારી દુનિયા અને ખાનદાન, આ 3 નામ યાદ રાખી લો, મજા આવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Siddharthbhai, the best I've seen on the message is Nat Samrat. Yeah. There was a question on the chat. Yeah, I could see another raise hand from Kaushik Raval. Please go ahead with your question. હેલો. Yes, Kaushik bhai, please go ahead. મારો સિદ્ધાર્થભાઈને સવાલ એ છે કે એમને નાટક દરમિયાન કે નાટક પૂરું થયા પછી કોઈ એવો અનએક્સપેક્ટેડ એક્સપિરિયન્સ થયો હોય, એવો એકાદો કિસ્સો હોય તો જણાવશો. એવું બધું ઘણું થયા કરે, હવે 40 વર્ષથી કરતા હોઈએ. છેલ્લો કઈ એવો તરત જ યાદ હમણાં તો તાત્કાલિક નથી આવી રહ્યો, પણ ક્યાંક બની શકે ચાલુ નાટક દરમિયાન ક્યાંક પ્રોબ્લેમ થઈ જાય, કોઈક વાર એવું બની શકે. અને એવું તરત મને અત્યારે કઈક યાદ નથી આવી રહ્યું કે ચાલુ નાટક દરમિયાન તો એવું ઘણું બધું બનતું જ આવ્યું છે. ઉપરા ઉપરી ઘણી વાર એવું બનતું હોય છે. હમણાં જ વચ્ચે બરોડાનો એક શો હતો, હવે પડદો પાડવા ગયા ને સાહેબ, તો પેલા સેટિંગ વાળાએ શું કરેલું કે પડદાની સાથે સેટની જે વિંગો હોય ને, તો પડદાની દોરી એની સાથે બાંધેલી. એટલે જેવો પડદાનું બટન દાબ્યું ને, આખો સેટ આમ પત્તાના મેલની જેમ ખટ 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 કરતી બધી વિંગો પડી. હજી બીજો બાકી હતો અને અમે બધા સ્ટેજ પર, ને અમને સમજાય નહીં આ થઈ શું રહ્યું છે, કે ધડાધડ બધું, કારણ કે પેલી દોરી બાંધેલી અને આ મશીન ચાલુ કર્યું એટલે પડદો ખેંચાતો અને બધું ધડાધડ અમારા પર પડ્યું. અને એમાંથી જેમ તેમ ઉભા થઈ પાછો ઉભો કર્યો, લોકો હસી પડ્યા, ડરી ગયા. એવું પણ થાય. કોઈક વાર ઘણી વસ્તુ આવી ન હોય, કોઈક નવો આર્ટિસ્ટ હોય એ ભૂલી જાય તો હસવા જેવું થાય. એટલે આવું બધું ઘણું બન્યા કરે. Right, sir. So there's a comment and a note in the comments section. I will just read it out. It reads, Siddharth bhai, I love to watch your nataks and movies, and I watch it again and again, especially after stressful times, and I feel so good. But what motivates you to keep entertaining us and keep doing this year on year? Best regards, Maulik Bhansali. કારણ કે હું જે કરું છું Siddharth, મને ગમે છે. What I'm doing, I'm enjoying. I'm blessed because of that. સચિન તેંડુલકરને કોઈ એમ પૂછે, ભાઈ તને કંટાળો નથી આવતો આ ટેસ્ટ રમવાનો 5 દિવસ? ના,
એને ગમે છે, એને ક્રિકેટ રમવું છે, એવી રીતે મારે તખ્તા પર રહેવું છે, મારે અભિનય કરવો છે, મને એનો થાક નથી લાગતો. હું બેક ટુ બેક પહેલા તો 3 કરતો હતો, હવે 2 શોઝ કરું જ છું, 3 થી 6 અને 7 થી 10, કે જે ટાઈમ હોય એ પ્રમાણે, because I enjoy doing that. I'm an actor, I like my work, and that's how I carry on. Thank you, sir. There's one more question. I think that's little on a legal part. Jatin bhai, you may also listen to it. It reads from Jaimin Shah. It reads: is there any provision in law that third party, not related to party, raise suo motu if someone post pirated content? By this way, we can protect even small artist content. Yeah, Siddharth, can I give an answer to Jamin? Okay. Jamin, thank you for being on online. This question is very valid, and yes, you are very much right that if it is online, then there are rules of the Google and other YouTuber also, that if you draw their attention that this belongs to someone else, and with the informations of that person who is owning it, they will make the necessary check, and then they will compel the person who is hosting this or uploading this information or a content, they will compel them to remove it. YouTube suo motu can also do it, or any website can do it, but they may not be having an information, so they need some information from third party. I think I've given you an answer. I'll take another next comment. It reads, if you can please ask, where can we watch the Gapata with Gujju Bhai series? Oh, Facebook page, Insta પર છે, અને now it is being uploaded on YouTube as well. I think પહેલા 3 episode already YouTube પર મુકાઈ ગયા છે, 3 કે 4. It's there. A lot of thank you notes, so a lot of people have appreciated on that as well. Any other questions that we have from the audience? Can I just run through the audience for a quick raise of hand again? Hasmukh bhai, yes, I'll just unmute you. Yes, Hasmukh bhai, please ask your question. સિદ્ધાર્થ ભાઈ, એક લાઇટ મૂડમાં ક્વેશ્ચન છે, તમે કહો તો તમારી પરમિશન થી પૂછું. હાજી. આ માથામાં ઈજા થઈ છે, એ લોકડાઉન નું કઈ પરિણામ છે? તમે પૂછ્યો એ પહેલા આ સવાલ જતીનભાઈ પૂછી લીધો જ્યારે બધા જોડાયા નહોતા ત્યારે. અત્યારે આપવા માટે મેં એવો જવાબ આપ્યો છે કે મારી પત્નીએ મારા ઉપર ગુલાબનું ફૂલ ફેંક્યું. બરાબર. એમને પણ વિચાર થયો કે પણ એમાં ઘા પડ્યો? મેં કહ્યું હા, કારણ કે સાથે કુંડું પણ હતું. Thank you. Right, I can see another name. It again comes from Jayant Mehta. Okay, all right. I'll just unmute you. What? Yes, please go ahead. હેલો Oh, that's સર, a young kid. એકચ્યુઅલી મને તમારા નાટકો ને બધા બહુ ગમે છે અને હું ઇન્સ્પિરેશન પણ લેવા માંગુ છું. તો એક વાત મારા માઇન્ડમાં ફરતી હતી કે તમે આટલા વર્ષોથી નાટક ને બધી ફિલ્મ્સ કરો છો, તો કોક વખત એવું થાય કે સ્ટેજ પર ડાયલોગ ભૂલી જાઓ તમે, તો શું કરતા હો? હા, એવું બને, ભૂલી જવાય. તો બહુ સરસ, તારો સવાલ સારો છે. હું ભૂલી જાઉં અથવા સામેવાળો ભૂલી જાઉં ને તોય મને ગડબડ થઈ જાય, કારણ કે મને આદત હોય પેલું કે આ બોલશે પછી મારે આ બોલવાનું, બધું જ ગોઠવેલું હોય. પણ હવે એટલા બધા વર્ષો થઈ ગયા એટલે થોડીક આદત હોય એટલે બધું શું વાળ લિયા જેવું કરીએ અમે, સમજે ને? વાળ લિયા, વાળી લઈએ. હા, વાળ લિયા એટલે એને ક્યાંક થી ફેરવી નાખીએ, અરે આમ આમ શું આમ છે, પછી ક્યાં તો સામેવાળો એવું બોલે, અચ્છા એટલે તું એમ કહેવા માંગે છે કે તારે જવું છે? એવી રીતે એની વાક્ય આપણે બોલી લઈએ ને, એવું થોડું ગોઠવી દેવું પડે. બહુ લગભગ લોકોને ખબર ના પડે, અમે અંદર અંદર સમજી જઈએ અને પછી અંદર જઈને હસીએ પણ ખરા અને ગુસ્સો આવ્યો તો વળીએ પણ ખરા. થેન્ક યુ સર. Thank you. There's one more question from the chat box, sir. I'll read it out for you. Why almost all Gujarati films comedy based? We wish more films like Nat Samrat. You wish to see films like that more?
it appears. Yeah, it's an incomplete Yeah. statement, but yeah. નટ સમ્રાટ થિયેટરોમાં રિલીઝ થઈ હતી ત્યારે એને પ્રતિસાદ લ્યુકવોર્મ હતો, ઠંડો હતો. જે કઈ થોડા ઘણા અઠવાડિયા ચાલી, 7-8 અઠવાડિયા, પણ સફળ ફિલ્મોમાં એની ગણતરી ન કરી શકાય. બીજી બાજુ ચાલ જીવી લઈએ એ એવી ફિલ્મ નીવડી જેણે અત્યાર સુધીના કદાચ 200 વર્ષના ગુજરાતી ફિલ્મના કે જેટલે વર્ષોથી ગુજરાતી ફિલ્મ છે, સોરી 200 તો આમ જ બોલી ગયો હું, પણ ગુજરાતી ફિલ્મોના ઇતિહાસમાં જે કલેક્શનનો રેકોર્ડ છે એ બધા તોડી નાખ્યા. અને 440 દિવસ સળંગ ચાલી થિયેટરમાં અમદાવાદમાં. આ લોકડાઉન ન થયું હોત તો હજી કદાચ ચાલતી હોત. અને આજે હાઈએસ્ટ ઇન્ક્વાયરી મને પણ જે આવે છે કે આ ઓટીટી પર કેમ નથી, કારણ કે નિર્માતાઓએ એને વેચી નથી. દે આર એક્સપેક્ટિંગ અ બેટર પ્રાઇસ અને એ લોકોને નથી આપવી. બાકી ઓટીટી પર હોત, અને જો હોત તો આ લોકડાઉનમાં આઈ ડોન્ટ નો મિલિયન્સમાં એના વ્યૂ થઈ ગયા હોત. એટલે પ્રેક્ષકોનો પ્રતિસાદ હજી જોઈએ એવો થોડાક હટકે સબ્જેક્ટ અથવા તો ગંભીર કથા વસ્તુઓ માટે થોડો ઓછો હોય છે. લોકો હજી આને મનોરંજન તરીકે જ જુએ છે, સિનેમાને પણ. એટલે ક્યાંક કશેક હસવાનું હોય, થોડો ટાઈમ પાસ હોય, યંગસ્ટર્સ ને ગમે એવી જો કૃતિ હોય તો એની સફળતા વધારે હોય છે. There's one more note on this. Charlie Jeevi Laye is uploaded on YouTube. Is it already uploaded, sir? No, Angela, sir has already given this answer. It's not uploaded yet. I don't see any raiser fans. Any more questions? Okay, I think I think there is a question in a group. Yeah, till then I'm unmuting Rupal Bhatt. She has a question, looks like. Hello. Yes, Rupal Ben, please go ahead. સિદ્ધાર્થ સર નમસ્તે. હું તમારી બહુ મોટી ફ્રેન્ડ છું. હવે મારો એક કલાકારને સવાલ છે કે નટ સમ્રાટ ફિલ્મમાં તમે એક ડાયલોગ બોલેલા છો કે પર કાયા પ્રવેશની પીડા સહન કરીને પણ મેં તમારા પાત્રો ભજવેલા છે સમથિંગ. એ કલાકારની જે શું વેદના કે જેનો એની જે સાચી ફિલિંગ્સ છે અંદરથી તમે જે વસ્તુ ફીલ કરીને આ પાત્રો ભજવતા હો એના પર કંઈક પ્રકાશ પાડશો પ્લીઝ. પ્રકાશ તો શું પાડવાનો, કોઈ પણ પાત્ર હોય એને બહુ સમજી વિચારી બને એટલું આત્મસાત કરવું જોઈએ, જેથી એ જીવંત લાગે, લોકોને ખોટું ન લાગે. પાત્રને જે તકલીફ પડે છે એના ભાવ તમારા ચહેરા પર, આંખોમાં દેખાવા જોઈએ, તો તમે પાત્ર જીવી ગયા એમ ગણાય. અને એને માટેના કલાકારે પૂર્ણ પ્રયાસ કરવા જોઈએ. ક્યારેક 100% થઈ શકે, ક્યારેક ઓછું થાય, એટલે એવું હોય છે. થેન્ક યુ સર. I'm just running through the chat box. Okay, there's one question, sir. It reads from Darshi. Hello, sir. How about the story behind the names, which is used as character names in the dramas, are imaginary, or any specific relatable incident? Imaginary. Like Bhupat Mama and all. Okay. Everything is imaginary. There is no town as Pinda, sir. Another question, sir. Any joint comedy with Sunil ji? Let's see, things are being written. લખાય પછી પાત્ર વર્ણી થતી હોય છે હંમેશા. Casting is done પાછળથી. Audience, any more questions? I can see one raise hand by Arya Shah. I'm just going to unmute her. Arya, you are unmute. Please raise your question. Hello, Siddharth sir. કેમ છો? Fine, મજામાં, thank you. શું થયું માથા પર? એ બોલાઈ ગયો યાર. બોલાઈ ગયું? હું હમણાં જ આવી. મને તમારો ફેવરિટ ડાયલોગ સાંભળવો છે. ના એ ના પાડી મેં. આ લોકો ના પાડે, ન બોલાય આમાં વેબિનારમાં, ના પાડે.
સેમિનારમાં ના પાડે છે. અચ્છા એવું છે. કોપીરાઇટ નું ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ કહેવાય. Thank you. Okay. There's one question from a participant with number 6108. I would request you to raise your question first, introduce yourself, because we are not able to read your name. Hello. Okay, since I don't see them. All right. Any last question? જતીનભાઈ નો છે. ના ક્વેશ્ચન નથી. સુનિલભાઈ અહીંયા હાજર છે. સુનિલભાઈ I'm just reading his question. સુનિલભાઈને અનમ્યુટ કરો ને. ભાઈ સુનિલ હવે ચા પીવાનો ટાઈમ થયો. હા સુનિલભાઈ. Yes, સુનિલભાઈ પૂછો. મારી રિક્વેસ્ટ છે આપને કે આપને કોઈ એવો એપિસોડ આ બે પિક્ચરો નટ સમ્રાટ જોડે કરીએ આપણે ગુજ્જુભાઈ જોડે. જી તો આપનો કોઈ એવો અનુભવ બિફોર વી ક્લોઝ ધીસ? અનુભવ બહુ જ અલગ અલગ અનુભવ થયેલા. ફોર એક્ઝામ્પલ સિદ્ધાર્થભાઈ સાથે એક સીન હતો જે એક મેદાનમાં એક બિલ્ડિંગ નું કન્સ્ટ્રક્શન નો એક મોડેલ છે ત્યાં કરવાનો હતો એ સીન, અને એમાં પેલી ચાઇનીઝ ભાષાનું કંઈક સિદ્ધાર્થભાઈ ને જીમિતની વચ્ચે ચાલે છે. જાપલાઓ સાથે સોરી ચાઇનીઝ ની. તો એ દરમિયાન સ્ક્રિપ્ટમાં તો થોડું લખેલું હતું, પછી જે ઇમ્પ્રોવાઇઝ થતું હતું ત્યાં તેમાં તો મારી તો બરોબર હાલત ખરાબ થઈ ગયેલી, કારણ કે એક બાજુથી સિદ્ધાર્થભાઈ બેટિંગ કરે, બીજી બાજુ જીમિત બેટિંગ કરે, અને મારે રિએક્શન મારી લાઈન ક્યારે બોલવાની હું અટકું, હમણાં પૂરું થશે હું બોલું, હમણાં પૂરું થશે બોલું. પણ એ જે હિલેરિયસ મોમેન્ટ હતી, નો ડાઉટ એમાં એ દિવસે ગરમી પણ બહુ જ હતી, પણ ઇટ વોઝ સો રિલેક્સ. આખું શૂટિંગ પત્યા પછી, એ સીન પત્યા પછી જે સેટિસ્ફેક્શન હતું કે આ સીન કરવાની જે મજા આવી છે, અને પછી જયારે સ્ક્રીન પર ડબિંગ વખતે પહેલી વખત જોયું ત્યારે પણ બધા પળો યાદ આવે ને બહુ જ હસવું આવેલું. અને સુનિલ ની એક લાઈન તો જબરજસ્ત રિસ્પોન્સ એનો હતો. એટલે ભાઈ પણ નાગડા ટાવર માં રહેવાનું છે, ટાવર માં નાગડા નથી રહેવાનું. અને એ પોપ્યુલર થઈ ગયો છે જબરદસ્ત. ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ માં પેલું કેટલી રાખો છો એ પોપ્યુલર થયું, અને આમાં નાગડા ટાવર વાળું જબરદસ્ત. એટલે થેન્ક્સ ટુ સિદ્ધાર્થભાઈ, જે એમની રાઇટિંગ સ્કિલ્સ છે, ઈશાનની જે ઇનપુટ્સ આપ્યા, અને કયામાં મારો ક્લોઝ લગાડ્યો, કે જે આખું જે ઓવરઓલ જે બન્યું છે ને, really it helped me a lot. તમારે એક વાક્ય નટ સમ્રાટ ગુજ્જુભાઈ માટે કહેવાનું હોય તો આપ શું કહેશો સુનિલભાઈ? કારણ કે તમે જ એક છો કે જેમણે એમની સાથે બહુ ક્લોઝલી કામ કર્યું છે. જી, મેં સિદ્ધાર્થભાઈ સાથે 2 નાટકમાં કામ કર્યું, જે DVD માટે હતું, શે મારું માટે, અને 2 ફિલ્મમાં કામ કર્યું. તો હી ઇઝ અ કમ્પ્લીટ એન્સાઇક્લોપીડિયા ઓફ ગુજરાતી થિયેટર એઝ વેલ એઝ એક્ટિંગ. What do you, Anjula? Yes, sir. Okay, I think Manthan has a question. Manthan, I'm just trying to unmute you. Yes, Manthan, go ahead. તમારા લગભગ ઘણા બધા નાટકો જોયા છે, અને કેટલાક તમારા શોઝ એવા છે કે કમસે કમ કે જેના શોઝ લગભગ 250 કે 300 પણ થયા હોય. સો આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ કે આ તમે 300 એપિસોડ દરમિયાન ઘણી વખત એવું થતું હશે કે તમારા ડાયલોગ તમે બોલવાનું તો ઓફકોર્સ પોસિબલ જ નથી, પરંતુ એવું પોસિબિલિટી છે કે ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન ઘણી વખત એ ડાયલોગ્સના ઘણી વખત થયા હોય કે ભાઈ તમે એક શો ની અંદર તમે આ બોલ્યા હોય, તો એવો કોઈક તમારો કિસ્સો શેર કરો? કિસ્સો નથી, આ એક પેટર્ન જ છે હવે. અને 250-300 ની લગભગ છેલ્લા 8-10 નાટકો બધા 500 ની ઉપર થયા છે. પણ એક લકીલી વાત શું થતી હોય છે, એ નાટકના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. બીકોઝ ગુજ્જુભાઈ નું નાટક છે, કોમેડી છે ને, એટલે હું છૂટછાટ લઈ શકું. હું તને કહું કે ભાઈ તું મારો પહેલો 5મો પ્રયોગ જોઈ જા, પછી ઓચિંતાનો 25મો પ્રયોગ જોવા, તો તને એ નાટક ફરીથી જોતો હોય છે એવું જ લાગશે, કારણ કે ત્યાં સુધીમાં ઘણું બધું નવું આવી ગયું હશે, જૂનું નીકળી ગયું હશે. એટલે ધીસ ઇઝ અ પ્રોસેસ વિચ એ જે થયા જ કરે છે. પણ એ ક્યારે શક્ય છે? હું મહાભારત કે રામાયણ કરતો હું તો એવું ના થાય કે નહીં અભી ચલો આજ हम लोग लक्ष्मण को भेजेंगे वनवास, थोड़ा चेंज कर दे, अभी कंटाल आता है रोज क्या राम को, એવું ના થાય. એ જે છે એમ જ રાખવું પડે.
પણ ગુજ્જુભાઈના નાટક એવા છે કે જેમાં હું આઈ કેન ઇમ્પ્રોવાઇઝ, કરંટ ટોપિક પણ એમાં ઇન્ક્લુડ કરું, સાથે સાથે ઓડિયન્સ કેવું છે એ દિવસનું એને ધ્યાનમાં રાખીને પણ ઘણા ફેરફાર થતા હોય છે, કારણ કે એમાં ઘણી બધી વાતચીત પણ આવતી હોય છે ઓડિયન્સ સાથેની. તો એ વખતે તો તમારે જસ્ટ એટ ધ સ્પર ઓફ ધ મોમેન્ટ જ બોલવાનું હોય છે, ઇમ્પ્રોમ્પ્ટુ જેને કહેવાય. તો આવું બધું બહુ સતત થયા કરે. અને હું સભાન પણ એવું ધ્યાન પણ રાખતો છું કે મોનોટોની ના થાય. મારે માટે 400મો પ્રયોગ હોઈ શકે, પણ જે ઓડિયન્સમાં આવીને બેઠેલો વ્યક્તિ કે માણસ છે એને માટે પહેલો પ્રયોગ છે. અને એને એ એમ જ લાગવું જોઈએ, મારી બોલવામાં એને ક્યાંય એમ ન લાગવું જોઈએ કે આ રટેલું ભૂલી ગયા, કે આ 400 પહેલી વાર આ બોલે છે. એ ફીલ ના આવવી જોઈએ. થેન્ક યુ. Anjulaji, Maheshji, one of my friend has asked a question for Siddharth Bhai. What is the criteria you choose to write a script? Choose a script. It's varying. કેવી જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે કોઈ એક એનું એક કેવી રીતે માપદંડ હોઈ શકે કે આવી, હા, સારી લખેલી સ્ક્રિપ્ટ, પછી એ કોમેડી હોય, થ્રિલર હોય, મેલોડ્રામા હોય, પણ સારી લખેલી કે તમને વાંચતાની સાથે એમ થાય કે આને બધા પ્રસંગો સરસ ગોઠવ્યા છે, આના પછી આ બનાવ છે, આના પછી આ બનાવ છે, તો આ વાર્તા સરસ સ્મૂધલી આગળ વધે છે, એ ફિલિંગ તમને આવે. સો એ બધા કોઈ પણ જાતના જોનરને લાગુ પડે છે સારી રીતે લખાયેલી સ્ક્રિપ્ટ. જેના માટે મેં પહેલા જ ટકોર કરી કે આપણે ત્યાં લેખકોની બહુ અછત છે, ખોટ છે. સમજીને લખેવું, લખી નાખે એક વાત છે, અને એને ભજવી શકાય કે નહીં, એ ભજવવાને લાયક છે કે નહીં એ નક્કી કરવું, એ પાછી એક જુદી વાત છે. તો આ રીતે એક સમગ્રતા વિચાર કરીને કોઈક લખતું હોય લેખક, તો એવો કોઈ માપદંડ નથી કે સારી એટલે શું. જે એ કથા વસ્તુને ન્યાય આપી શકતી હોય એ સારી વસ્તુ છે. પછી ઇટ કેન બી અ મર્ડર મિસ્ટ્રી ઓલ્સો, ઓર ઇટ કેન બી અ કોમેડી ઓલ્સો. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. I think it has been a very, very interactive session through the day. And through all the sessions, we have participants and they've raised valid questions. I truly appreciate and thank you so much for your time. I would now pass it on to Jatin Bhai for his closing comments for the evening. In fact, I would just like to, before that, thank all the creative people who've been participating as speakers on our sessions. We did this webinar series and we had 6 speakers through the last 2 days. And we had various perspectives from the speakers for the audience. We do appreciate the speakers passing on their real life experiences to us. And thank you all for saying that. And we've been fortunate to get people like you and all the others like singers and poets who were there. So with that, IPPO and I would like to thank all the speakers and the partners on this for bringing this to a conclusive end of the webinar series of now. I will request Mr. Jatin Trivedi to say a few words before we close the session. સિદ્ધાર્થ ભાઈ, આભાર તો એનો મનાય કે જે બહારનો હોય. હવે મને નથી લાગતું કે મારે એવું આભારથી તમને કઈ ભાર આપવો પડે, પણ ખૂબ ખૂબ મજા આવી. અને એક જ સાદમાં તમે જે સપોર્ટ આપવાનું નક્કી કર્યું કે હા હું 100% આવીને શેર કરીશ, એ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર ઓન ધેટ નોટ કે તમે એક જ નોટ ઉપર તમે એક્સેપ્ટ કરી લીધું કે હા હું આવીને શેર કરીશ. અને જે ખુલ્લા દિલે આપે કલાકાર તરીકે બધા મિત્રોને જવાબ આપ્યો અથવા તમારી વાત જે કરી અંગત, એ પણ મને 100% ખબર છે કે ખાતરી છે કે બાકીના કલાકારો કે અપકમિંગ આર્ટિસ્ટ જે અત્યારે સાંભળી રહ્યા હશે, એ ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટને થોડુંક એમાંથી એક કોન્ફિડન્સ મળશે અને 100% થોડું નોલેજ મળશે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ગુજ્જુભાઈ 3. અમારા બધા આખી ટીમ તરફથી આપને ને ઈશાનને ખૂબ ખૂબ આભાર, અભિનંદન. અને એક્સપેક્ટિંગ કે ભવિષ્યમાં આઈપીપીઓ ના પ્લેટફોર્મ ઉપર અચૂક ફરીથી આપને બોલાવીશું અને આપણે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઉપર ડિટેલ ડિબેટ કરવા માટે આપણે ઉપસ્થિત રહીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ જતીનભાઈ. થેન્ક યુ કુલદીપ. થેન્ક યુ સર.
કુલદીપ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર મોડરેટિંગ વન્ડરફુલી. થેન્ક યુ સર. સુનિલભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ મેં જોયું 6 સેશન પરફેક્ટલી આપે હેન્ડલ કર્યા અને અટેન્ડ કર્યા છે. અને મને ખબર હતી કે સિદ્ધાર્થભાઈમાં તો તમે હસો જ, કારણ કે પહેલા એપિસોડ થી તમે એમની પાછળ પડેલા છો. સાચી વાત છે. થેન્ક યુ સુનિલ. Thank you Siddharth bhai, thank you Kuldeep bhai, thank you all the participants, thank you everyone, take care and have a great day ahead. Bye bye.